Okay, my dear students, in this spirit, we are going to learning mainly on the concept objectives and its relationship between the learning experiences and learning outcomes. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. So let us learn along with you what are the main concept of all these three, the concept which are having the relationship, interrelationship between themselves. Let us move on to what is meant by the learning objectives. Learning objective ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. A learning objective should describe what students should know are able to do at the end of the course, what or that they could not do before. This is very simple concept that the learning objectives delivers the meaning. A learning objectives should describe what students should know or be able to do at the end of the course. ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಅಂತನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕೊನೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬೋಧನೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೋಧನೆಯ ನಂತರದ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಏನನ್ನು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ವರ್ಣನೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. See, for example, student will draw the India diagram and locate the main historical places in the Harshavardhana kingdom. The main important locations, historical locations during the Harshavardhana reign. If you learn this one in that particular period, it will be definitely the student will be able to do or enabling or having the ability, acquiring the ability of the skill to draw the neat diagram of the India and various historical locations in the Harshavardhana reign. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೇಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಂದವಾದ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವನು ಅಂತ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ this objective will be framed at the beginning of the lesson. Usually this learning objective describes what the learner will achieve at the end of the lesson or end of the course that we are seeing here. Course means it is a path to achieve the end, whether it is a lesson, whether it is a complete program, or whether it is a semester, whether it is a period. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. At the beginning
or at the beginning of the lesson plan, you have to frame, design, prepare learning objectives based on the what the content you have chosen that should be achieved at the end. Whether it is skill objectives, whether it is knowledge objectives, whether it is understanding objectives, whether it is application objective, whether it is appreciation objectives, whether it is attitude objectives. Usually in B.Ed courses, you are going to achieve the knowledge related objectives, understanding related objective, application, skill, appreciation, attitude, interest, etc. and etc. ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ knowledge, understanding, application, skill, attitude, interest, appreciation, objectives mainly. ಈ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಏನಿದು ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವರಂತೂ ಬರ್ಕೋರಿ. A learning objective should describe what students should know. A learning objective should describe what students should know or be able to do at the end of the course that they could not do before. Okay. ಕಲಿಕಾ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕಾ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾನು ಗಳಿಸದೇ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us move on to these aspects. Let us study on to these objects now here.
And before going to this one, I will make few more points for your better understanding. How to write these learning objectives. ಈ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಿಕೆ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಈಚ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ in terms of students performance. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. Okay, state each objective in terms of learning performance. Okay, ನಿರ್ಮಲಾ ಸಜ್ಜನರ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮೈಕ್ ಅನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್, ನಿರೂಪಿಸಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? Student performance will be measured with the specific outcomes of learning or specifications. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಗಳು. ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಕೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯೂಸ್ an active verb that indicates something that can be seen and measured. Okay, use an active verb that indicates something that can be seen and measured. Okay, ಚಟುವಟಿಕಾ. ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಚಟುವಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕಾ ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಣುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಲೈಸ್, ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್.
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು. ಅನಲೈಸಿಸ್, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದವುಗಳು. Okay, next point. State each objectives in terms of measurable change. State each objectives in terms of measurable change or action in an end result. Okay. ಅಳತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ರೂಪನಾಯಕ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ನಕತ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳವ ಅದು ಕಲೀಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರ ಕಲ್ಸದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, state the objectives in terms of learning outcomes. Rather than subject matter covered. State the objectives in terms of learning outcomes rather than subject matter covered. Okay. ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ವಿಷಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. Okay, so these are the next one. Few more I want to give here. The learning objectives feasible within the conditions of the instruction to be given. The learning objectives feasible within the conditions of the instruction to be given. ಬೋಧನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ನಮ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, it should involve combination of two or more learning outcomes. It should not be involved with two or more learning outcomes. It should not involve with two or more learning outcomes. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು. Next, the use of vague and general terms. The use of vague and general terms that can be measured should be avoided. Okay, ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. Okay, so these are the few things that you have to keep it in the mind. ಸೊ ಏನು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? Learning objectives are the statements which are to be described or which are to be stated and achieved at the end. What the stated objectives is? The stated objective should comprising the meaningful, tangible, specific statement. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊರಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಷಯ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, you want to make the or teach among the student the topic whatever you are going to taking is solar system. ಅದಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಉದ್ದೇಶಗಳಂತ ಬರೆದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ in a precise, clear, candid manner with the use of on one side content and the
ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನು ಇರಬೇಕು, ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ವರ್ತನಾ ಪದ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ ನಾಲೆಜ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ objectives, enable the student to recall the planets of solar system. It is very clear. Excuse me, sir. Okay, tell me. Repeat the sentence, sir. Ha, sir. Repeat the sentence, sir. Okay. So you first write the instructional or learning objectives. First take down knowledge objective. Ha, Okay, sir. consider the Okay. knowledge objective. Under the knowledge objective, write down enable the students to recall. Enable the student to recall the planets of solar system. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್, what is the content you have taken? Planets of solar system. That is, underline it, planets. Content here is planets of solar system. ಗ್ರಹಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮರಿಸುವರು ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮರಿಸುವರು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ the union of one is content part and the another